प्रोग्राम रूबरू देख रहे प्यारे दर्शकों का प्रोग्राम रूबरू विच स्वागत है। दर्शकों, जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि रूबरू प्रोग्राम के तहत असीं हमेशा तुहानूं किसी विशेष शख्सियत दे नाल मिलाउंदे हां तां जो प्रोग्राम के राही तुहानूं खुशी तां मिले ही नाल ही तुसीं एक जीवन सेध भी उन्हां दे वडमुल्ले विचारां तो प्राप्त कर सको। अज दे इस प्रोग्राम की कड़ी के तहत जिस विशेष महान माणमत्ती शख्सियत के नाल असीं तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हाँ वो हन IAS ऑफिसर विशेष सारंगल जी, जो कि बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिवेलपमेंट जलंधर वजों अपनियां सेवावां बखूबी निभा रहे हैं। हाँ जी, विशेष सारंगल जी, तुहाडा रूबरू प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विशेष जी, सब तो पहला असी अपने दर्शकों नूं तुहाडे बचपन के बारे थोड़ी जी जानकारी देना चाहांगे कि थोड़ा बचपन, थोड़ा जन्म कित्थे होया ते तुहाडी पढ़ाई दा खेतर किहड़ा रहा? मैं टिलवा कपूरथला च पैदा होया सीगा। मेरे फादर साहब बैंक च सीगे, सो एक ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण असी एक ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां च रहिंदे रहे हैं। बट जदों मैं फर्स्ट क्लास से सी उदों दा मैं जलंधर से ही आ गए सीगे, सब मेरा पूरा परिवार। एंड 1991 तो लेके हुण तक मैं हुण जलंधर दा ही वासी हैं। मेरी सारी स्कूलिंग जलंधर ही हुई है। सो जलंधर नाल मैनूं काफ़ी ज़्यादा प्यार हैगा। इस दी गलियां च मैं साइकलिंग करते हुए स्कूल जाता रहा एंड काफ़ी वधिया एक्सपीरियंस रहा है। सो क्योंकि फादर दी मैं तुहानूं दस्सिया जिद्दां ट्रांसफरेबल जॉब रही है, सो फादर ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ते ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेशनां च ट्रांसफर होंदे रहे। बट क्योंकि पढ़ाई के कारण मेरे परिवार से पढ़ाई के उत्ते काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है हमेशा। सो कि पढ़ाई साडी बच्चों की डिस्टर्ब ना हो, इस वास्ते मदर फादर ने डिसीजन लिता सीगा कि असी जलंधर ही रवांगे। एंड जलंधर एजुकेशन दे पक्षों बहुत ही वधिया हब है। सो इस तरीके नाल काफ़ी साल हुण जलंधर निकल गए हैं एंड मैं जलंधर का बहुत ही धन्नवादी है कि मेरा सारा बचपन बहुत ही वधिया लोकेशन से बड़िया सारिया चीज़ां वधिया एक्सपीरियंस लेंदे हुए गुजरिया है। विशेष जी, इत्थे गल आंदी है कि जिस तरह जलंधर दे विच ही तुसी अपनी स्कूलिंग कीती है, उस स्कूलिंग तो बाद कॉलेज भी तुसी अपना स्टडी अगे कंटिन्यू कीती हैगी है ते लगातार तुसी जलंधर दे विच काफ़ी समा बिताया अपना बचपन तो लैके जवानी तक दा। ते तुहानूं जलंधर दी किहड़ी चीज़ सब तो वधिया लगदी है? जलंधर दी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जलंधर दे लोग है। बहुत ही प्यारे है, बहुत ही प्यार देंदे है, बहुत ही सत्कार देंदे है। बचपन तो मैं देखता आ रहा है इस शहर की जी रिजिलीयंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हैगी है। लोगों का आपसी भाईचारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। एक दूसरे नूं असी बिल्कुल मोढे नाल मोढा जोड़ के किसी भी मुसीबत का आप सामना करते रहे हैं। सो मैं तो कहूँगा जलंधर की सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ एंड सब तो महंगी चीज़ इत्थों दे लोग है ते उन्हां दा सुभाਅ मिल वरतन वाला। ठीक है, तो इस तो बिना असीं जानना चाहांगे कि जिस तरह तुसी अपने मुकाम तक पहुँचे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ कि मैनू जलंधर तो बाहर जाके भी कुछ करना चाहिए या फिर इत्थे ਇਹ चीज़ की कमी है ਜਾਂ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ ने प्रेरित किया होवे कि मैं इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ जावां, कुछ ऐसा है? बिल्कुल सही, क्योंकि मैं स्कूलिंग मेरी सारी जलंधर दी हैगी है। आफ्टर +2 मैं इंजीनियरिंग करन चले गया सीगा। मैं इंजीनियरिंग थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी पटाले तो की है। 4 साल उत्थे लगाने तो बाद इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड च करन तो बाद मैनू जॉब मिल गई। मैं उस तो बाद 2 साल नोएडा च काम किया एक सॉफ्टवेयर कंपनी च। काफ़ी वधिया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि डिफरेंट हैगा, बिल्कुल अलग तरीके का कॉर्पोरेट माहौल हुंदा है। सो उस तो बाद मैं डिसाइड किया कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंजीनियरिंग करके MBA करते हैं एंड मेरा भी एक मन सीगा कि मैं भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ला। सो मैं भी अपनी MBA वास्ते तैयारी की एंड उस तो बाद मैं MBA IIT बॉम्बे तो की, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT बॉम्बे तो की। उतों MBA करने तो बाद मैं 1 साल दोबारा कंसल्टिंग से नौकरी की हैगी एंड उस तो बाद फिर मैं डिसाइड किया सिविल सर्विसेज जान वास्ते। कोई खास इस तरह दी परिस्थितियां बनिया सीगियां कि IAS नूं ज्वाइन किया तुसी इधरले पासे कदम वधाया? थोड़ा जा लंबा आंसर है इहदा, क्योंकि
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ। ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MBA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, USA ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ IAS ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਰਨੀ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ, ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ IAS ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ EDC ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ CO ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਿੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਤੌਰ EDC ਵਿਕਾਸ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੂਰਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ IAS 'ਚ IAS ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ 50 ਪਲੱਸ ਮਹਿਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਲੋਟ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਤੌਰ SDM, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਟੈਨਿਓਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਲੋਟ ਦਾ ਵੀ। ਓਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ 3 ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ IAS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਂਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੰਗਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਜੀਜੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕੋਦਰ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ 3.25 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਸਡ ਹੋਵੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਭਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ADC ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਆ? ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਵਾਂ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਉਹ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਟਰੈਸ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਅਮੰਗ ਉਹ ਫਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਵਟ ਸੀਗੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਡਰ 10-10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ। ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ADC ਵਿਕਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗੋਸਟ ਟਾਊਨ, ਉੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18-19 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕ ਹਰ ਵਰਕ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਦੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਤੌਰ IAS ਆਫਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ IAS ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜਸਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੋਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ, ਬੀ ਇਟ IAS, ਬੀ ਇਟ PCS, ਬੀ ਇਟ ਐਨੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅਲਮੀਰਾ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਹੈਲਦੀ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 18 19 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ, ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।